अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्कि उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम। सूरह नूर शुरू इब्तिदा की मंगवीलियों सलोर क़वानीन दी। अवलने क़ानून दाव चे हर मुजरिम ला दाग़ द जुर्म मुनासिब सज़ा वर्कई। आगा मा ये तरस मकवई, दाग़ सर नरमी मकवई। द्वेम क़ानून दाव चे द बदकार सर मैं उज़े की गई, द बदकारा मलगरतिया मकवई। द्रेम दाव चे सोक बदकार सोक पाक दामनो बांधे बदनामी लगई न आगीला आतिया दुरे वर कई, आतिया दुरे हुआ हई पाक दामना बदनामी पागे माने इल्ज़ामुना तोहमतुना लगई नो सल दुरे हुआ हई ची गवाहान वसरा नहीं। सलोरम कानूनो ची कला प मलगरी के नाकारवाल अखकारशो नु दाग़ न जुदाई इख्तियार कई। कदा खपल खज़दा नु दाग़ी नम जुदाई इख्तियार कई प शरई तरीक़े बाने। शरई तरीक़ा यो खुदा दा ची कला दग़ से ख़बर वा नो द लिआन प तरीक़े बाने दाग़ी न जुदाई इख्तियार कई। कदा नहीं नु बिया तलाक़ प ज़रिए बांधे दाग़ी न जुदाई इख्तियार देशी। लिआन के पिंज़ो कसमुनौ सलोर सड़ी द पाराउ यौ शान और यौ बल शान और बिया द खज़ी द पारा कसमुनौ नावल के चे सड़ी कसमों को नु द खज़ी बांधे इल्ज़ाम दाग़ तरफ न साबित शो। वस दासी खुबा कल कल दाग़ से यौ सड़े ब कसमों की पिंज़ कसमुन बो की पिंज़ना पदे वक़्त के खलक शल शल कसमुन तम तैयारी नो खज़बाने ब बदनाम हो लगई और कसमुन बो की केस बदाखिल की चिदेला सज़ा वर्कड़ेशी दा संसार कड़ेशी दग़ से दखल को पजरुनों के कला कला दासी खबर राजी न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यवाज़ दाना ची आगीबा आगबा कसमु की खबर बद आग खलासशी मंजूर बशी नना आग कसमुन उकड़ो न दाग़ द तरफ न साबित अशवा वस के खज़े इकरारू को जो खबरा द सड़ी साबित अशवा जो आगा सज़ाबो लवर कड़ेशी क खज़े इकरारू न को इनकार कई नागे तबो वेलेशी त दग़ से कसमुन उका न चागी कसमु को न दागी न ब सज़ा वाउड़ी सज़ा बो त न मेलावीगी। हाँ जुदाई चिकला कसमुने उकड़ो सलोर यौ शान और यौ बल शान पिंज़ कसमुने उकड़ो नु द खज़े और द खावन प मंज़ के जुदावाले बराशी खबर बखलासशी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पदे के वरसरा आखिर के दा खबर कई वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु कदा अल्लाह फ़ज़ल पतासु बांधे नवे दा अल्लाह रहमत नवे न तासुबा यौ बल पसे दग़ से लिग्यावई माशरब खराबशी हुआ खो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तासुबान फ़ज़ल एहसानों को दा क़वानीन राव लेगल
د دې قوانینو کې دننه چې ژوند تېرول کېږي نو هغه به د امني اوس دې نه وروستو دې دوو رکوګانو کې تقریباً صفائی د عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وا د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی وا مخکې ابتدا کې او خبره ما کړې وه چې کله ته د دین خبره کې نو شل خولې به تا پسې راپاسي نو څوک به یو څه وایي څوک به بل څه وایي څوک به بل څه وایي پروا به یې نه کې لیکن دا بعضې خبرې هغه داسي چې هغه بیا د برداشت نه وي هغې نه سړی ځان غلی کولی نه شي څنګه ځان غلی کې هغه د بدنامې ده په کور والو باندې چې بدنامه ولګېده سړی بیا بهر سترګې نشي غړولی خلک به یې کور کې ګوره کور کې څه حال دی دې بهر لګیا دی موږ ته مسلې کوي څوک یې خبرې ته هم غوږ نه ږدي او خلک پسې چې داسې لګیایي نو د ده هم سترګې ټیټې شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مسله بیانوله نو د ډېرو خلکو هغه مشریانې ختمې شوې مدینه وه مشریانې د خلکو ختمې شوې وې د یهودیانو ختمې شوې کم چې بیا په منافقت کې پاتې شو د هغې مشري ختمه شوه عبدالله ابن ابی ابن سلول غټ منافقو د هغه مشري ختمه شوه نو دی کله دا برداشت کوله نو دې دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتلولو دپاره مختلف بندوبست پروګرامونه یې کړي لیکن په هغې کې ناکامه شو نو بیا یې څه خبره کته په دې طریقې باندې چې څه نه څه وشي نو خبره 5 هجري یا 6 چا بعضې مورخونو لیکلي غزوه بنو مستلق ورته وایي دی دغه بنو مستلق چې دی د دې مشر حارثه ابن زرار دسیسه نومې راځي نو هلته کې هغې پروګرام جوړ کړو د دې چې موږ مسلمانانو باندې حمله وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغې پته ولګېده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې تحقیق وکړو او بیا پې ورپسې ورغله غزوه مستلق ورته هم وایي او غزوه مریسیع ورته هم وایي په دې کې چې کله دی لاړل په ناخبرۍ کې په هغې باندې حمله وشوه نو وایي 200 کورونه هغه قیدیان شو او اوښان دي او بس غنیمتونه ډېر زیات په دې کې راغله په دې کې جویریه رضی الله تعالی عنها چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وروستو بیبي ده هغه هم په دې کې قید شي ده هغه د یو تن رسېدل نه هغه سره عقدي مکاتبت وکړو وی چې ماله دومره پیسې راکا ته به آزاده شي نو هغه راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې زه دغسې د بنو مستلق د سردار لوریم او زه دغسې غلامۍ کې راغلیم نو زه تا پسې راغلیم هغې ما سره خبره کړله چې ماله دومره پیسې راکړه ته به آزاده شي نو زه ازادي غواړم نو ستا نه تعاون او امداد غواړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی ټیک ده دغه پیسې څومره چې دي دا ورکوم
خو ستا وروستو بیا څه خیال دی؟ د هغې خیال هم دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زه نکاح وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویزا زه به دې واخلم، ازاده به دې کړم. نو هغه چې ازاده کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې بیا راغله. نو څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راغله، صحابه کرامو د هغې هغه ادب، څومره قیدیان چې وو هغه ټولې آزاد کړو. وی چې دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سخرګنۍ چې د کمې قبیلې ده، د بیبي د کمې قبیلې ده، نو د هغه د سخرګنۍ خپل خپلوان هغه دې زموږ په قید کې، زموږ په غلامۍ کې دي، هغه ټول آزاد کړو. دا د جویریه رضی الله تعالی عنها د نکاح خبر میلاوېدو سره دغسې وشوه. نور چاته دغسې نه دی شي چې دومره غلامان آزاد کړی شي، په سوونو غلامان آزاد شو، ښځې آزادې شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم بهرحال دا خو د جهاد موضوع ده، دغه غزوه څنګه شي و تاریخي خبرې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې کله به په سفر باندې ته نو ځان سره به په بیبیانو په منځ کې خسنه به وکړو، ځان سره به یوه تنه پکې بوتله. په دې کې د عایشه رضی الله تعالی عنها خسنه راوخود. عایشه رضی الله تعالی عنها یې بوتله، واپس چې کله دی را روان دي نو په یو ځای کې شپې سفر کاو نو یو وخت کې هلته کې آرام یې وکړو، راکوز شو. عایشه رضی الله تعالی عنها د هغې دپاره به یوه ډولۍ وه، زنانو دپاره عام طور باندې به وي، نو هغه به کیجاوه به ورته وي، په هغې کې به کېناسته او هغه به بیا اوچته کړه، په اوښ باندې به یې کېښوده. نو دغه د ستر او د پردې خبره پکې هم وه. نو عایشه رضی الله تعالی عنها په دغې خپلې کیجاوه کې ده او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې هلکه خپلو ضروریاتو نه ځان فارغ کوي او بیا د تلو خبره کوو چې ځو. نو چې کله عایشه رضی الله تعالی عنها هم ووته قضای حاجت دپاره، واپس راغله، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې دا خپلې کیجاوې ته ورننوته. نو لږ ساعت وروستو عایشه رضی الله تعالی عنها چې په خپل ګریوان باندې لاس واللی غاړه باندې، نو هغه امیلې نه و، د هغې نه کیجاوې نه ووته، لاړه بیا هغه ځای ته، او هلته کې هغه دانې تس نس شوي دي، نو هغې را غونډولو کې وخت ولګېد او دې ځای نه رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو هلکه پاسئ چې ځو. عایشه رضی الله تعالی عنها هلته کې په هغه ځای کې پاتې شوه. هغه کیجاوه وه، هغه کسانو صحابه ونیوه او په اوښ باندې کېښوده. عایشه رضی الله تعالی عنها ځان له عمر په لحاظ سره هم کمزوري کمه او د بدن په لحاظ سره هم کمزوري وه، نو دومره وزن یې نه و چا ته پته ونه لګېده چې دا پکې شته که نشتي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه هم د غیب علم ورته نه و چې کیجاوې کې دن یو پرده لګېدله، پردې نه دن نه دا شته که نشتي. روان دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې کله به د شپې سفر به کاو، خلکو ته به ځئ نو یو تن به پاتې کاو. نو یو تن یې پاتې کو، صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنہ، هغه ته ویې ته یا چې کله رڼایي ولګي د چا نه که چېرته څه پاتې شوي نو هغه به ځان سره راوړئ او راځه بیا موږ پسې. هغه پاتې شو. عایشه رضی الله تعالی عنها چې کله هغه دانې راغونډې کړې چې راغله جو میدان خوشې پروت دی، نو یې وسې چلو کم، نو وسې هوښیاروالې دغه وکړو چې په خپل ځای باندې کم ځای کې چې دا وا په هغه ځای باندې جو شپې تېره کړه.
وی رسول الله صلی الله علیه وسلم بهر ځای کله چی خو هغه ته پته ولګي چې دا نشته نو واپس به دې ځای ته بیا راځي او که زه اوس روانه شم لار خطا کړم یو به بله به لاړه شم. نو خیاروالی بیا دغه چې په خپل ځای ماین سړی باید ټیکاو شي. نه ټیکاو شوه ځان څادر کې راغونډ کو او په دې کې اوږده شي د سترګې ورغلي شپه ده. سهار شو چې رڼا یې ولګېده هغه ځینه صفوان رضی الله تعالی عنه چې کوته تور شی پروت دی شی دی چې نږدې راغله او دا خو انسان دی. بیا یې وپېژنده چې او دا خو عایشه رضی الله تعالی عنها ده. وی انا لله و انا الیه راجعون دا یې ووې. عایشه رضی الله تعالی عنها سترګې را بیدارې شوې. نو هغه اوښ راوسته هلته کې کېنو او په خپله باندې شاته لاړه خواته. هغې ته وویل ته په دې اوښ باندې کېنه. هغه اوښ ته وخته او هغه اوښ مهار ونیو را روان شو. جو لږ دی لږ مخکې رسېدلي او په دې کې دی لږ وروسته ورسېدو. غرمه ده. نو چې کله دی ورسېدو هلته کې عبدالله ابن ابی ابن سلول ته موقع میلاو شو. ویا او دا خو د دې مخکې نه لار وکنه دا خو د دې مخکې نه یو بل سره جوړ توړو او بس خبرې نورې شروع کړې. په دې کې بعضې مسلمانان ساده هغه هم په دې خبرو کې راشي. حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ په دې خبرو کې راغی او مستح رضی الله تعالی عنہ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ترور زوی هغه پکې هم راغی او یو پکې حمنا بنت جهش رضی الله تعالی عنها هغه پکې هم راغله. نورو صحابو ځان بالکل دا خبره په خوله باندې راوستنه دی پکې راغله. بیا وروستو دې ته سزا میلاو شوې ده. علما لیکي مفتی شفیع صاحب هم لیکلي معرف القرآن کې چې دغې کسانو ته سزا میلاو شوې ده او بیا د چا چې دا غټ کار کړلی عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق هغه ته ډبله سزا میلاو شوې ده. نو چې سزا میلاو شو خبره خلاصه شوه. مسلمانان چې کوم پاک شو او کوم چې منافقان دي نو هغوی دپاره خو هغه رستنی عذاب خدای کنه. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ته پته نه وه دا خبره اوس چلیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ډېر سخت پریشان دی. دا خبره چې کوم وشوه خو ډېر زیاته پریشانۍ خبره وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کوم چې داغه تعلق هغه تعلق کې ډېر زیات کمی راغی. پریشان دی پریشانۍ عالم دی د غیب و علم خوشتی نه وحی لا راغلی نه ده چې هغې کې وحی کې د عایشه رضی الله تعالی عنها صفایي شوي دا نه ده شوي. په دې کې عایشه رضی الله تعالی عنها لږه بیمار هم ده. د مستح د مور سره مخکې دا بیت الخلاګانې دا په کورونو کې نه وې نو قضای حاجت لبه د شپې په تیاره کې دا زنانه تلې. نو عایشه رضی الله تعالی عنها هم د مستح د مور سره لاړه. په دې کې د هغې د خپو نه څادر چاپېره شو رارتاوه شوه وی حکا یا مستح وی لکا یا مستح او تباش مستحا ته ویل که دغه ته وایي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ترور ده هغې ته وایي چې مستح ته ویلې خیر ورته و ته شوې خیر هغه ته کې وي تا ته پته نشته وی نه زه څه خبرې څه چل دی هغې ورته قصه د اول نه واخله اخره پورې ټوله کړله. جو هغې باندې یو ښه تبه راغله. کله چې کور ته راغله
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی که ستا اجازه تی چې زه پلار کر لاړه شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاړه شه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په خپل کور کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه سره مشوره وکړه چې چلو کو چا یو خبر وکړه چا بل وکړه چا بل وکړه چا د خوشطبع خبره کوله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوشاله شي. ابو بکر صدیق دا علی رضی الله تعالی عنہ پکیو نو علی رضی الله استاد پر سه بیبیان سه کمی خونه دی عائشہ نه کنه نور ډیر شه ته په دې مې ځان سې پریشان کې. عمر رضی الله تعالی عنہ وی ما ته دا وای چې استاد کورته د عائشہ رضی الله تعالی عنها را وستلی چا دا ما ته حکم وکړه چې دا خبره کړل چې زید اثر د تنې نه جدا کم دا خبره چې څوک کوي چې هغه سره ز خپل خو وکم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېده چې دا خو الله ما ته د دې حکم کړل چې الله طرف نه حکم شوی دی نو الله مال دې څه خزر راکوله چا به خراب وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم رنگ بدل شو خوشحاله شو خفګان هغه اثر ختم شو. هغه زینا خبره بګې نورم د صحابه منځ کې باز راغلی بهرحال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه زینا وزګار شو راغې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کرا نالته کې عائشہ رضی الله تعالی عنها هغه سره کېناس وی عائشہ کته دا کار کړی نو ګناه شه دې د الله نه معافي وغواړه بخنه وغواړه الله به دې معاف کړي کنه یې شوی هم صفه وا هغه وی که زه وایم چې ما نه دی کړی تاسو نه منئ که وایم چې کړی مې دی نو ما خو کړی نه دی ستاسو په زړونو کې خبره ورننوتله غوږونو کې ستاسو خبرې ورننوتلي تاسو زما په خبره یقین نه کوئ او الله به زما فیصله کوي. زما حال خو داسې دی لکه د یوسف علیه السلام د پلار. عائشہ رضی الله تعالی عنها وایي زما نه دا یعقوب علیه السلام نوم میر شو نو ما د یوسف علیه السلام د پلار په شان دي خبره ز کوم چې والله المستعان علی ما تصفون الله امداد کوونکی دی بس الله به زما خبره کوي. منځ کې خبرې پکې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره داغه او د عائشہ رضی الله تعالی عنها د مور سره او ته وې ته جواب ورکا یې بس جواب ورکا مته خبر استاد ته جواب ورکا. عائشہ رضی الله تعالی عنها غټ تشوا نه یو طرف ته لاړه او هغه وخت کې خلک چې جاړي بعض وخت کې نو اټ کې نه هغه اټ کې مودريږي بیا هغه مې دغه چل را سره شو نه مې وخت کې بهيږي نه جړام دغه شو. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسته او خلی په شروع شو. دا د وحی هغه اثر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سخت جمع کې چې کله وحی و پیراتلان نو دسی خلی به بيدې لکه په یو حدیث کې راځي فسدت الدم لکه څنګه چې دا سړی ساروی علی او دا رګ وای کنه ا دا رکی وای دغه سي په سخت جمع کې هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلی بيدې نو ما چې دا مخ مبارک ولا ولید چې د خلی اثر په شروع شو جو ما وی بس زما باره کې فیصله کی خو دا راته پته نو چې دسی آیاتونه ولوسته کی راضی چې هغه بیا ولوسته کی دا راته پته نو او ما بس الله به زما فیصله کوي. الله رب العزت فیصله وکړه آیاتونه نازل شو کله چې وحی ختم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشہ مبارک شه الله ستا صفای راولې غلا امور وی پاسا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکریا ادا کا دا خزي خاون منځ کې خبري بازي هغه د شکریا ولې ادا کوم دو زما باندې خو څه دغه نه کو د عائش زبد الله شکریا ادا کوم چې الله زما صفای راولې غلا کني دی خو زب بل څه وشتلیو ما د الله شکریا ادا کوم. نو بهرحال خبر اخلاص شو حکم راغې او ورپسې داغي سزا خبر هم راغله
او زورن هم راغله چې آینده د پاره داسې خبرې چته ونه کوي. بې تپوسه بې تحقیقه خبرې مه کوئ، غلطې خبرې په چا پسې مه دغه کوئ. دا غیبت دی، نو یو سړي یو ته ووایي بل ته ووایي، بهتان دی، دغه لګیا دي خبرې کولی کېږي. دا خبرې په دې باندې معاشره خرابېږي، ښه کېږي نه. ځان د دغې څیزونو نه ساتل غواړي. الله رب العزت د هغې باره کې وایي ان الذین جاؤوا بالافک عصبة منکم، یقینا هغه کسان چې راتلي کړلي په دې دروغو باندې، عصبة منکم یوه ډله ده، یو جماعت دی ستاسو نه. 2 تنه دي، 3 تنه دي، 4 تنه دي، 2 تنه هم جماعت دي، 3 تنه جماعت دي. نو عصبة منکم دا یوه ډله ده ستاسو نه، یو جماعت دی ستاسو نه. لا تحسبوا شرا لکم، خیال مه کوئ په دې خبره باندې چې دا شر دی، بد شوي دي ستاسو دپاره. نه نه، بل هو خیر لکم، بلکې دا خبره غوره ده ستاسو دپاره. ښه وشوه چې داسې خبره وشوه چې احکام نازل شو. لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاسم، او په دې کې خلک خبره کوي دوست دشمن پکې معلوم شي. وی کله کله د غمونو باران ښه وي، نو چې کله د غمونو باران وشي نو دوست دشمن پکې معلوم شي. لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاسم، د هر یو سړي دپاره د دینه هغه دی چې کوم کسب یې کړلی د ګناه. چا چې څومره ګناه کړلی هغه دپاره هغه ګناه، هغه څومره ګناهونه یې کړلي امر د هغه دپاره بوج دی، ګناه دی. والذي تولى کبره، او هغه سړی چې اوچت کړی دی غټ ګناه ده دی، غټ بوج ده دی، منهم د دینه له عذاب عظیم، د هغه دپاره دی عذاب لوی عذاب دی والله. بیا دغه عبدالله ابن ابی ابن سلول چې د ده زوی راغلی و، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ما پوه شوی ما چې ته زما پلار وجنې، نو که وجنې اراده دې یي نو ما ته ووایه ما له اجازت راکا چې زه لاړ شم او زه په خپل لاس باندې مړ کم او ستا زړه یخ شي. او دا ځکه وایم داسې نه چې بل څوک یې مړ کړي نو دې زما په زړه کې هغه خپل د پلاروالی هغه مینه راشي او زه دغې سړي ته بیا څه ووایم، نو ما نه به بیا جرم وشي. او چې په خپل لاس یې کومه نو دغه به نه وي، و چې ته ماله اجازت راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، پلار دی، د پلار اگر چې کافر دی، اگر چې غټ منافق دی، اگر چې دا ډېر ښه کارونه یې کړلي، لیکن تاله اجازت نشتی، د هغه سره به ښه سلوک کې، د هغه سره احسان کوه، د هغه سره ښه سلوک کوه. او زما دا اراده نشتی تا ته چا ویلي زه د هغه د مرګ خبرې کوم. زه رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر چې دغه کافر دی، لیکن د هغې سره د جنگ چاته ویلی نه دي چې دې سره جنګ وکوي، دې ووهئ، دې وژنئ، مړی کوي، نه، دا خو د ملګرتیا په جامه کې دي. نو ملګری سره وژني څه، او منافقان هلته خو ځان ته خوی کړي چې موږ مسلمانان یو، لیکن په زړه کې منافقت دی، دشمني ده په زړه کې. نو والذي تولى کبره، نو رستنی عذاب د هغه دپاره ډېر غټ دی. لو عذاب عظیم لولا اذ سمعتموه، ولې نه کله چې واورئ تاسو دا خبره، ظن المؤمنون نو ګمان وکړه مؤمنانو سره، مؤمنانو ښځو، بانفسهم په خپلو زړونو کې خیرن د خیر، وقالو ویلې به یو دا خبره هذا افک مبین، چې دا دروغ دي ښکاره. چې کله دا خبره ورته راورسېده نو ویلې به یو چې دا خو دروغ دي، غټ دروغ دغه دي. دغه باندې ختمو، ټیم ختم شو، بیا انشاءالله سبا نو بیا اول نه بیا ووایو. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. اللهم قنا عذابك يوم تبعث. صلى الله عليه وسلم.